गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जामुनातिरवनचारी जामुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जामुनातिरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका
कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां सुरतौ पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजे राधामदनमन। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणु सनरे गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु न। वृन्दा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अजानुलुम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणां श्रीचैतन्य ईश्वरां नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदयो नगरग्रामतारिणे। গ্রন্থরায় শ্রীমদ্ ভাগবতম নবম স্কন্দ 21 অধ্যায়। আজ আমরা 17 নম্বর শ্লোক থেকে শ্রবণ করব। এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ভরতের বংশ বিবরণ। তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবর্ণম সহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভাগবত স্বরূপম। ঈশ্বরালম্বনং চিত্ত কুর্বতনন্যরাধসঃ মায়াগুণময়ী রাজ স্বপ্নাবৎ প্রত্যলীয়ত। ঈশ্বরালম্বনং চিত্ত কুর্বতনন্যরাধসঃ মায়াগুণময়ী রাজ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত। ঈশ্বরালম্বনম চিত্ত কুর্বতনন্যরাধসঃ মায়াগুণময়ী রাজ
স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত। ঈশ্বরালম্বনম চিত্তম সর্বতো অনন্যরাধসা মায়াগুণময়ীরাজন স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত। অনুবাদ: হে মহারাজ পরীক্ষিত, রাজা রন্তিদেব যেহেতু কৃষ্ণ ভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তার কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। পক্ষান্তরে তার কাছে মায়া একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হতো। তাৎপর্য: বলা হয়েছে, কৃষ্ণ হয় সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। না, সূর্যের আলোকে যেমন অন্ধকারের অবস্থিতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি কৃষ্ণ ভাবনাময় ব্যক্তির কাছে মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় 7:11 ভগবান স্বয়ং বলেছেন, দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দূরতিক্রমণীয়া, কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন তারা এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। কেউ যদি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চান, তাহলে তাকে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান সর্বদা তাকে স্মরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। 9:34 মন্মনা ভব মদভক্ত মদযাজি মাং নমস্কুরু, মামে বৈশ্যসে সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সী মে। এইভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে অথবা কৃষ্ণ ভাবনাময় হলে মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা যায়। মায়া মেতাং তরন্তিতে। যেহেতু রন্তিদেব ছিলেন কৃষ্ণ ভাবনাময়, তাই তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নবৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু এই জড়জগতে সকলেরই মন জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন, তাই নিদ্রিত অবস্থায় তারা বহু অলীক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু যখন তারা জেগে ওঠে তখন তাদের সেই কার্যকলাপ আপনা থেকেই মনের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তেমনি মানুষ যতক্ষণ মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে ততক্ষণ সে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু যখন সে কৃষ্ণভক্ত হয় তখন তার সেই স্বপ্নবৎ পরিকল্পনাগুলি আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। তো এই শ্লোকের মূল যে উদ্দেশ্য, পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়া। এক কথায় নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা। শিল প্রভুপাদের সংস্থায় আমরা যুক্ত হয়েছি। গুরু মহারাজের চরণে নিজেকে আমরা সমর্পণ করেছি, দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি। তো দীক্ষা কথাটির অর্থ সকালবেলাতেই শ্রবণ করছিলাম ভক্তিচারু মহারাজের লেকচারে, দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ। দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। তো এখানে
তাৎপর্য প্রভুপাদ একখানে লিখলেন যে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, তাহলে তাকে কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। তো ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে আছে যে ব্রহ্মাণ্ড তারিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। যখন ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। তো যখন আমরা ভক্তিশাস্ত্রী কোর্স করছিলাম, তারককৃষ্ণ প্রভু বলছিলেন যে ভক্তিলতা বীজটা অন্য কিছু না, শ্রদ্ধা। যার হৃদয়ে যতটা শ্রদ্ধা আছে সে সেইভাবে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন। তো এখানে বলা হয়েছে যে রন্তিদেব কৃষ্ণ ভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তো আমরা বহুজনী ভ্রমণ করার পর এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। শুধু তাই নয়, মনুষ্য জন্ম লাভ করে আমরা সেই কৃষ্ণ ভক্তির পথকে আশ্রয় করেছি। তো এখানে যদি আমরা সেই কৃষ্ণ ভক্তির রস আস্বাদন করতে চাই, তাহলে জড়জাগতিক যে সমস্ত রস আছে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি, বিষয় ভোগেতে প্রবলায় আসক্তি। নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবানের মায়া তার কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার 2য় অধ্যায় 70 নম্বর শ্লোক। আপর্যমানমচল প্রতিষ্ঠাম সমুদ্রমাপ প্রবিশন্তি যদ্বৎ তদ্বৎ কামাজং প্রবিশন্তি সর্বে শান্তিমাপ্নোতি ন কাম কামী। না, ওই শ্লোকের অনুবাদে বলা হচ্ছে যে সমুদ্রের মধ্যে যখন জলরাশি প্রবেশ করে তখন সমুদ্রের মধ্যে কোনো বিকার দেখা যায় না। তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে যতক্ষণ কামনা বাসনা থাকবে ততক্ষণ আমরা সেই শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির পথকে অবলম্বন করতে পারব না। নামাচার্য ছিল হরিদাস ঠাকুর, হরিনাম জপ করছিলেন। তাকে প্রভাবিত করতে এসেছিলেন কে? মায়া, লক্ষ্যহীরা। তো আমরা দেখতে পেলাম যে এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির প্রভাব। লক্ষ্যহীরা এসেছিলেন তাকে প্রভাবিত করতে, কিন্তু ফলস্বরূপ কি হলো না, তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব। সেই শুদ্ধ নাম শ্রবণ করা মাত্রই লক্ষ্যহীরার এই দেহ পবিত্র হলেন এবং তিনি কি করলেন না, সেই হরিদাস ঠাকুরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তো এখানেও ভগবান বলছেন যে আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা অতি দূরতিক্রমণীয়া, কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, প্রপত্তি। তো প্রভুপাদ লিখছেন, বৃন্দাবনে ভজন আছে যে এমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি করয়ে ভ্রমণ, গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তি নিত্য ধন। সেই ধন মিলে যদি আর ধন ছাড়ে, অনায়াসে চলে যায় সংসারের ওপারে। তা আমাদের স্থিতিটা হয়ে গেছে, আমরা 16 মালা জপও করছি, 4টি নিয়ম পালনও করছি, কিন্তু সেই সাথে সাথে জড়জাগতিক রসও আস্বাদন করছি। কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন যে সেই ধন মিলে যদি আর ধন ছাড়ে, অনায়াসে চলে যায় সংসারের ওপারে। এই শুদ্ধ হরিনাম পাওয়ার পরেও গুরুদেব যে আমাদের কাছে শুদ্ধ হরিনাম দিয়েছেন, গোলকের প্রেম ধন, তা আমরা সেটাকে পরিপুষ্ট না করে এই জড়জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছি। আমি হচ্ছে ইনচার্জ, হ্যাঁ আমি এতগুলি মন্দিরের দায়িত্বে আছি, আমি এত টাকা কালেকশন করে দিচ্ছি।
এই ভাব যদি আমাদের মনের মধ্যে জন্মে যায় যে আমি ইনচার্জ, আমি এতজনকে ভক্ত বানিয়েছি, অহংকার, তো এটাও হয়ে যাবে তখন জড়জাগতিক। এখানে প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত। গীতার নবম অধ্যায় রাজগুহ্য যোগ 26 নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যমে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম ভক্ত পরিতমস্নামি প্রজতাত্মম। সেখানেও একই কথা, নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত প্রীতি সহকারে। ভগবানকে 1008 আমি ব্যঞ্জন রন্ধন করে ভোগ লাগাইলাম, কেন? আমার ঘরে অতিথি আসবে, দেখবে আমি কত সুন্দর ঠাকুরের সেবা করি, মানুষ বাহবা দিবে। লাখ টাকায় খরচ করে ডেকোরেশন করেছি, কেন? না লোক এসে দেখবে ভগবানের জন্য ফুল বাংলা বানিয়েছি। সেটা তখন নিষ্কাম হবে না, সেটা সকাম হয়ে যাবে, যে আমার নাম যশ প্রতিষ্ঠা হবে। তো কৃষ্ণ ভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তার কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। যখন কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য হবে তখন আমরা মুক্ত হয়ে যাব, কিন্তু যখন এই নিজের জন্য নাম যশ হবে তখন আমরা ফল ভোগ করব। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে সূর্যের আলোকে যেমন অন্ধকারের অবস্থিতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তো কৃষ্ণ হয় সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। কৃষ্ণ হয় সূর্য সম। প্রভুপাদ বলছেন যে আমার এক একটি মন্দির হচ্ছে বৈকুণ্ঠ না গোলক বৃন্দাবন, আমার এক একটি মন্দির হচ্ছে কি সেই গোলক বৃন্দাবন। তো গোলক বৃন্দাবন যদি হয়, আমরা কোথায় আছি? কৃষ্ণের ধামে আছি, কিন্তু তথাপি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গ করার ফলে আমাদের মনের পরিবর্তন হয় না। তো এক কথায় পরিপূর্ণরূপে যতদিন না আমরা আত্মসমর্পণ করব ততদিন আমাদেরকে এই ভগবানের মায়া প্রভাবিত করবেই। দৈবী হেসা গুণময়ী। অনঙ্গমোহন প্রভু লেকচারে বলেন যে আমাদের যতটা আত্মসমর্পণের মাত্রা ততটাই আমরা ভক্তি জীবনে আনন্দ লাভ করতে পারব। আমাদের মন বিচলিত হয়, কেন বিচলিত হয়? না আমরা পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারিনি। আত্মনিবেদন তোয়া পদে করি হইনু পরম সুখী। সুখী হওয়ার রাস্তা কি? পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, এর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা আর নেই। তো যার যতটা আত্মনিবেদনের মাত্রা ভক্তি জীবনে সে ততটাই আনন্দ লাভ করে। কৃষ্ণ বলছে আমি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি না। সমহং সর্বভূতেষু ন মেদেশস্তি ন প্রিয় যে ভজন্তি তো মাং ভক্তা মহিতে তেষু চাপ্যহম। আমি সকলের প্রতি সমদর্শী, আমি কারো প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নই। কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন যিনি আমার ভজনা করেন আমি তার মধ্যে অবস্থান করি আর সেও আমার মধ্যে অবস্থান করে। এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। যারা হরিনাম করছেন তারা দিব্য আনন্দ লাভ করছেন, কেন? এটি হচ্ছে ভবরোগের ওষুধ। আর যারা হরিনাম করছে না তারা মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আর এই সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। আর যারা ভক্ত হয়েছে সেই হরিনামকে আশ্রয় করেছে তারা ব্রহ্ম মুহূর্তে বিছানা ত্যাগ করে ভগবৎ সেবায় যুক্ত হচ্ছে আর দিব্য আনন্দ লাভ করছে। বাইরের মানুষ মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছে, কেন? না শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্য। আর ভক্ত কী করছে? সকালে উঠে স্নান করে ভগবৎ সেবায় যুক্ত হচ্ছে, কেন? সমস্ত আনন্দের উৎস হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ। সচ্চিত আনন্দময়, যার সেবাতে যুক্ত হলেই আমাদের চিন্তা ভাবনা সমস্ত কিছু আনন্দময় হয়ে যায়। তো যেহেতু রন্তিদেব ছিলেন কৃষ্ণ ভাবনাময়, তাই তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তো আমাদের পরিপূর্ণরূপে যদি মন কৃষ্ণ ভাবনাময় না হয় তাহলে মায়া আমাদেরকে পরীক্ষা নেবেই নেবে। মায়া মেতাং তরন্তিতে। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নবোধ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু জড়জগতে সকলেরই মন জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন। তারক কৃষ্ণ প্রভু বলছিলেন
যে আমাদের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে জীবকে ভালোবাসা। ভাগবত মহারাজ বলেন যে আমরা হচ্ছে বান্তাসী। বান্তাসী মানে কুকুর যেমন বমিকে চেটে চেটে খায়, আমাদের স্থিতিটাও সেই রকম হয়ে যায়। হ্যাঁ, জড়জাগতিক মানুষের মন কি হয় না, এই সংসারে দুঃখ কষ্ট পায়, কিন্তু তথাপি ভগবত চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ তারা করে না। হ্যাঁ, মতিরিন কৃষ্ণে পরত শতবা মিত বিপদ্যত গৃহব্রতানাম পদান্ত গভীর বিশতাম তামিশ্রম পুনঃ পুনশ্চর বিতচর্ব নাম। না, ইন্দ্রিয়গুলি তাদের শুদ্ধ হয়নি। ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ করার রাস্তা হচ্ছে একমাত্র ভগবৎ সেবাতে যুক্ত হওয়া, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি অম্বরীশ মহারাজ। সম্পূর্ণরূপে তিনি নিজেকে ভগবৎ চরণে সমর্পণ করেছিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রন্তিদেবের কাহিনী, তিনি এতটাই কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিলেন যে তাকে এই জড়জগতের মায়া তার কাছে প্রভাবিত হতে পারেনি। কৃষ্ণ হয় সূর্যসম, কিন্তু যেহেতু আমাদের মনে কামনা বাসনা আছে, তাই আমরা চোখের সামনে ধোঁয়া দেখছি, সেই পবিত্র অগ্নিকে দর্শন করতে পাচ্ছি না। গীতাতে আছে যে যেখানে ধুঁয়ো থাকে সেখানে অগ্নিকে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করা যায় না, কিন্তু যখনই সেখান থেকে ধোঁয়া দূরীভূত হয়ে যাবে তখন কি হবে? স্বচ্ছ অগ্নি প্রজ্বলিত হবে। তো সেই রকম আমাদের হৃদয়ে যতদিন কামনা বাসনা থাকবে ততদিন আমরা সেই পরম পুরুষোত্তমকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারব না। ইস্কনে আসার পরে আমরা জেনেছি আমাদের স্থিতি কি। আমরা হচ্ছে নিত্য আত্মা। আমাদের স্থিতি কি? আমরা নিত্য আত্মা। আত্মার কাজ হচ্ছে পরমাত্মার সেবাতে যুক্ত হওয়া, বা তিনি পরমাত্মার সেবাতে যুক্ত হলে আনন্দিত হয়। তা আমরা তো আমাদের স্থিতি যে আত্মা সেটাকেই উপলব্ধি করতে পারি না। পেরেছি? আত্মার আয়তন কতটুকু? বলাগ্র শত কেশাগ্রে 10,000 ভাগের 1 ভাগ। তো সেই আত্মাকে উপলব্ধি করা অত সহজ নয়। গীতার 2য় অধ্যায় 30 নম্বর শ্লোক, আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্য আশ্চর্যবচ্চ মন্যয় শিনতি সুত্তাপেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ। যে আত্মাকে কেউ দর্শন করে, কেউ শ্রবণ করে, কেউ উপলব্ধি করার প্রয়াস করে, আবার কেউ শুনেও তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। এটা গীতার 2য় অধ্যায় সাংখ্যযোগে ভগবান বললেন 30 নম্বর শ্লোকে। আবার এই শ্লোকটি এই যে আমাদের স্থিতি হচ্ছে আত্মা, সেটাকে কখন উপলব্ধি করতে পারব না? কঠ উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে, অনরণীয়ান মহত মহিয়ান আত্মা যন্তর নিহিত গুহায়াম। এই আত্মাকে ততদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না যতদিন আমাদের এই হৃদয়ের মধ্যে কামনা বাসনা থাকবে। এই কামনা বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকবে ততদিন আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবো না। আর আত্মাকে যতদিন না উপলব্ধি হবে, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা অত সহজ ব্যাপার নয়। তো এখানেও সেই কথা কৃষ্ণ বলছেন যে আমার এই মায়াকে অতি সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু আমাদের প্রয়াস করতে হবে। পারে না, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। কৃষ্ণ গীতার 12 অধ্যায় বলছেন যে তুমি অন্তত অভ্যাস করো। অভ্যাসেপ্য সমর্থসে মৎকর্ম পরম ভব মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। পারে না, কিন্তু যদি আমরা অভ্যাস করি। ছেলের মাথায় বুদ্ধি নেই, কিন্তু কন্টিনিউ যদি স্কুলে যায়, টিচার যা পড়াচ্ছে অন্তত শ্রবণ করে, তাহলে কি হবে? পাস করে যাবে, ফেল করবে না। ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে। তো সেই রকম প্রভুপাদ এই কলিযুগের মায়াকে যাতে আমরা অতিক্রম করতে পারি, সেই জন্য প্রভুপাদ আমাদেরকে সেই বৈদি ভক্তি দিয়েছেন। 16 মালা জপ, 4টি নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করা। ভক্তিচরণ মহারাজ বলছেন যে ইস্কন রূপী নৌকাতে তোমরা চেপেছ, দয়া করে এখান থেকে নেমে যেও না। হ্যাঁ,
ইস্কন এমনই একটা নৌকা, তোমাকে ঠিক এই ভবসমুদ্র পের করে ভগবত ধামে নিয়ে যাবে। তার মানে ইস্কন রূপী নৌকা মানে 4টি নিয়ম পালন করা আর 16 মালা জপ করা। আর গুরুদেব যে সমস্ত আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা। জীবেরও নিস্তার লাগি নন্দস্ত হরি, ভুবনে প্রকাশন গুরুরূপ ধরি। কৃষ্ণ যেহেতু প্রত্যেক কল্পে আসে না, তাই তিনি গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন। ততএব আমরা যদি সেই গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা, গুরুদেবের নির্দেশাবলী যদি আমরা এই হৃদয়ে ধারণ করি, তাহলেই আমাদের কৃষ্ণের কৃপা লাভ হবে। যস্য দেবে পরাভক্তির যথা দেবে তথা গুরু, তস্যৈতে কথিতা হের্তা প্রকাশন্তে মহাত্মনা। হ্যাঁ, যস্য দেবে পরাভক্তির যথা দেবে তথা গুরু। না বাইরের মানুষ এসে সাধুগুরু বৈষ্ণবকে মানে না, কাকে প্রণাম করে? সে সরাসরি কৃষ্ণকে প্রণাম করে। তো ভগবানের কৃপা পাওয়ার আগে ভগবানের ভক্তের কৃপা লাভ করতে হবে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ নিজে বললেন যে আমা হতে আমার নাম বড়, আর নাম হতে আমার ভক্ত বড়। তো এই জন্য কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার আগে আমাদের গুরুদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। যার হৃদয়ে যতটা গুরুদেবের জন্য শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি আছে, সে ততটাই কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে। গুরুদেবকে মানে না, সাধুগুরুকে মানে, সাধুকে মানে না, বৈষ্ণবকে মানে না, সরাসরি চলে আসে কোথায়? কৃষ্ণের কাছে। বাইরের মানুষও আসে, কৃষ্ণের সেবা করব, প্রভুপাদের সেবা করব না। হ্যাঁ, তো গুরুদেবের কৃপা বিনা ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। শুশ্রূষহ সদ্যধান ঐশ্য বাসুদেব কথা রুচি সেন মহৎ সেবয়া বিপ্রিয়া পুণ্যতীর্থ নিষেবনাথ। অনেকে আছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে চায় না। কেন না? কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করাও কার কৃপা? ভক্তের কৃপা। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত ভগবত ভক্তের সেবা করার ফলে কৃষ্ণ কথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। তো এই জন্য এখানে যে আমরা মূল শিক্ষা পেলাম তা হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পণ মানে নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর, ভকতি বিনোদ বলে তব সুখ সার। যা কিছু করব সব কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান। আর ভগবান বলছেন গীতার 12 অধ্যায়, কি যোগ? 12 অধ্যায় ভক্তি যোগ। 6 আর 7 নাম্বার শ্লোক। আমার রাজা এই ভক্তি জীবন পালন করছে, তার উদ্দেশ্য কি? না এই জন্মে সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে যেন আমরা সেই নিত্য ভগবত সেবাতে যুক্ত হতে পারি। তো কৃষ্ণ বলছেন যে আমি তাকেই উদ্ধার করি। এমন নয় যে আহা 16 মালা জপ করছি মানে কৃষ্ণ উদ্ধার করবে, তাই হবে? হবে না। বহুনাম জন্ম নামন্তে জ্ঞানমান মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভ। বহু বহু জন্ম তপস্যা করার পর কেউ আমাকে জানতে পারে যে আমি হচ্ছি সর্বকারণের পরম কারণ বাসুদেব। তো ভগবান বলছেন যে তুমি মত পরায়ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণকে ছাড়া আর কারুকে জানা যাবে না। মত পরায়ণ। যেতু সর্বাণী কর্মাণি ময়ি সংনিশ্চ মৎপরা অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যেয়ন্ত উপাসতে তিসামহম সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাত ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসাম। তেসামহম সমুদ্ধর্তা, আমি তাকে এই মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করি। কাকে? যিনি আমাকে ছাড়া আর কারুকে জানে না, আমি তাকেই উদ্ধার করি। তা আমাদের উচিত যে এই বৈদিক ভক্তি আমরা পালন করছি, পালন করার উদ্দেশ্য যেন আমরা মনটা পরিপূর্ণরূপে সেই কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করতে পারি। সাধন কর, ভজন কর, মৈত্রী জানলে হয়। ভক্তি জীবন করার উদ্দেশ্য কি? না যেন আমরা মৃত্যুর সময় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে এই দেহ ত্যাগ করতে পারি।
তো ভক্তি জীবনে অনেক সংশয় আছে, কোনটা আমরা গ্রহণ করব, কোনটা বাদ দেব। এখানে বলা, কৃষ্ণ বললেন অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবর, মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে এই দেহ ত্যাগ করেন তিনি আমার ধাম প্রাপ্ত হন। আবার সেই অষ্টম অধ্যায়ে 27টি শ্লোকে সামারি করে কৃষ্ণ 28 নম্বরে সিদ্ধান্ত দিলেন, বেদেষু যজ্ঞেষু তপস্যু চৈব দানেষু যৎপুণ্য ফলং প্রদিষ্টম ঐত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চৈদ্যম। না, তুমি যদি ভক্তিযোগ অবলম্বন করো তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। তাই আমাদের উচিত কি না, গুরুদেব যেভাবে বিধিবিধান দিয়েছে সেগুলিকে পালন করে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনযাপন অনুশীলন করা। টাইম অতিবাহিত, প্রভু শঙ্খ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি